ओम शांति 17/4/24 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे यही उत्कृष्ट पाठपढ़ा अविनाशी बाबा ही पढ़ाउछंती। तेणु बाबा एवं तांकर पाठपढ़ारे कौनसी प्रकारर संशय आसिबा उचित नुहे। प्रथमे यही निश्चय हेबा दरकार कि आमको पढ़ाइला वाला किए। बाबा कहते प्रथमे यही निश्चय हेबा दरकार कि आमको पढ़ाइला वाला किए। बाबांकर प्रश्न अच्छी तुम मानकु निरंतर जोगर यात्रारे रहिबार श्रीमत काहींकी मिलिछि। तुम मानकु निरंतर जोगर यात्रारे रहिबार श्रीमत काहींकी मिलिछि। उत्तर काहींकि ना माया रूपी शत्रु एबे भी तुम पछरे लागिछि, जे कि तुमको पतित करि देइछि। एबे सिए तुमर पीछा छाड़िबो नाही, सेतिपाई कौनसी प्रकारर भूल कर नाही। जदिओ तुमे माने वर्तमान संगम जुगरे अछ, किंतु अधाकल्प तार होई रहिथिल, सेतिपाई सिए तुमको एते शीघ्र छाड़िबो नाही। जदि बाबांकर स्मृति भूलीजिब तेबे माया विकर्म कराई देव, सेतिपाई सावधान होई रहिबाकू हेब। केबे हेले आसुरी मतरे चलिबार नाही। ओम शांति। वर्तमान बाबा भी अछंती तो पिला माने भी अछंती। बाबा अनेक पिला मानकू कहिबे हे पिला माने, एवं सबु पिला माने पुणी कहउचंती ओ बाबा। पिला मानकर संख्या तो बहुत, तुमे जानुछ एही ज्ञान आम मानक पाई उद्दिष्ट। एक बाबांकर केते संतान अछंती। पिला माने जानिछंती बाबा आमको पाठ पढ़ाइबाकू आसिछंती। से प्रथमे आमर पिता, पुणी शिक्षक, पुणी सतगुरु मध्य अटंती। तेबे बाबा तो बाबा ही अटंती। बाबा पुणी पवित्र करिबा पाई जोगर यात्रा शिखाउछंती। ए कथा मध्य पिला माने जानिछंती जे एहा हेउची एक उत्कृष्ट पाठपढ़ा। ड्रामार आदि मध्य अंतर रहस्य बाबांको बिना केही कहिपारिबे नाही। सेतिपाई तांकू बेहदर पिता बोली कहा जाउछि। एही निश्चय तो पिला मानंकर निश्चिंत भावरे रहिछि। एथिरे संशयर कथा उठी पारिबो नाही। तेबे एही अविनाशी पाठकू अविनाशी बाबांको व्यतीत आउ केही भी पढ़ाई पारिबे नाही। डाकुछंती मध्य हे बाबा आस, आमको पवित्र दुनिया को नहीं चाल, काहींकि ना एहा हेउछि अपवित्र दुनिया। बाबा आमको पवित्र दुनिया को नहीं जाउछंती। सेठारे कौन आमे कहिबा कि बाबा आस आमको पवित्र दुनिया को नहीं जाओ। पिला माने जानिछंती सिए हेउछंती आम आत्मा मानंकर पिता। तेणु देह अभिमान समाप्त होई जाउछि। आत्मा कहूछि सिए मोर पिता अटंती। तेबे एही निश्चयंत रहिबा दरकार कि बाबांको व्यतीत केही एते सबु ज्ञान देई पारिबे नाही। बाबा कहिले तेबे एही निश्चयंत रहिबा दरकार कि बाबांको व्यतीत केही एते सबु ज्ञान देई पारिबे नाही। प्रथमे तो एही परी निश्चय बुद्धि हेबा दरकार। निश्चय मध्य आत्मा को बुद्धि रे ही होई थाए। आत्मा को एही ज्ञान मिलुछि जे ये आमर बाबा अटंती। तेबे एही निश्चय पिला मानंकर बहुत पक्का हेबा उचित। मुखरे किछि भी कहिबार आवश्यकता नाही। मु आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नेउछि। आत्मारे ही समस्त संस्कार रहिछि। वर्तमान तुमे जानुछ जे बाबा आसी आमको एभली पाठ पढ़ाउछंती, एभली कर्म शिखाउछंती, जहा द्वारा एबे आमे एही दुनिया को आउ आसिबु नाही। किंतु मनुष्य माने तो भावुछंती कि
ପୁଣି ଏହି ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏପରି ଭାବୁନାହଁ। ତୁମେ ଏହି ଅମର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଅମରପୁରୀକୁ ଯାଉଛ। ଅମରପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଦା ଅମର ରହିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗ ହେଉଛି ଅମରପୁରୀ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ପତିତପାବନ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛ, ସେହି ବାବା ଏବେ ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ବିନା ରାଜଯୋଗର ପାଠ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାଏ। ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦରକାର ନା। କେବଳ ମୁଖ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସାରା ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ବହୁତ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତ ସାହୁକାର ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାବା, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ବାବା କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାବା, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସିଏ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆର ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେହଦର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ବି ପଚାରିବ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କେବେଠାରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ କହିବେ ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କେବେଠାରୁ? କୌଣସି ତାରିଖ ତ ଥିବ ନା। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ତାର ତିଥି ତାରିଖ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଏ କଥା ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହର ସହିତ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, ଏ କଥା ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତିକି ସ୍ନେହର ସହିତ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ନେହେରୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଗଲଣି। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ସେଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଯେପରି ବାବା ଅମରନାଥର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଯାହା କାହାଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଯଦି କହିବେ ଯେ ସେଠାରେ ବରଫର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ତେବେ କହିବେ ଯେ ଏହା ସତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଯାଇଛ। ସତ୍ୟ କ'ଣ, ମିଥ୍ୟା କ'ଣ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣି ଆସିଛ ବା ପଢ଼ି ଆସିଛ, ସେସବୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା ମିଛ ମାୟା
ମିଛ କାୟା, ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆ, ତାହା ସତ୍ୟ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଏସବୁର ବିଚାର ଚାଲୁଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସିଏ ଏହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦେଇ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ପିତା ନିଜ ସଦୃଶ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜ ସମାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥିବେ। ତେବେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ହିଁ ହେବେ। ମୁଁ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ପାଠପଢ଼ା। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାହା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ କହିବେ, ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାହାଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆସିଛି। କେହି କେହି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ମହାଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଘୁରି ଘୁରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ହୋଇ ଆସିଛି। ଯାହା କିଛି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଏହା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବାକି ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ରଖ, କେବେ ବି ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ, ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ରଖ, କେବେ ବି ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଏଭଳି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବେ ଯିଏକି ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଭାବୁନଥିବେ। ଯଦିଓ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ, ତଥାପି ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେବେ ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ପିତା। ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥିରେ ରହିବୁ। ଏହି ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ଯିଏକି ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ? ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ନା? ରଚୟିତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦେବେ ନା? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ କି ସତ୍ୟଯୁଗ କେବେ ଥିଲା, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ବାବା ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ଯିଏକି ଆମକୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ
ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ଶରୀରଧାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଶରୀରରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବାଲା ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ନିରାକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଏସବୁ କଥାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ବହୁତ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ 5000 ବର୍ଷର କଥା। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହାଠାରୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କାହାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତ ଆହୁରି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପଛରେ ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଯିଏକି ତୁମକୁ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ତୁମେ ତାର ହୋଇ ରହିଥିଲ। ତେଣୁ ସିଏ ତୁମକୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଖବରଦାର ନ ରହିବ, ମୋତେ ମନେ ନ ପକାଇବ, ତେବେ ସିଏ ଆହୁରି ବିକର୍ମ କରାଇ ଦେବ। ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଖବରଦାର ନ ରହିବ, ମୋତେ ମନେ ନ ପକାଇବ, ତେବେ ସିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଆହୁରି ବିକର୍ମ କରାଇ ଦେବ। ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି କଥାରେ ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗୁଥିବ। ଏବେ ତ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କ'ଣରୁ କ'ଣ କରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବଙ୍କର ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଏଥିରେ କେତେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ଶଙ୍କର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଏକ ବୋଲି କିପରି କହିଦେଉଛନ୍ତି? ଉଭୟଙ୍କର ଅଭିନୟ ହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଏହିଭଳି ନାମ ରହିଛି। ରାଧେକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଶିବ ଶଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ନାମ ଏକାଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଯାହା ସବୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି। ତେବେ ବାବା କ'ଣ ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବସିଥିବେ? ପିଲାମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି କର୍ମାତୀତ ହୋଇଯିବେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମାଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଳା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମାଳା ତ ତୁମର ଅଟେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମାଳା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ପରମଧାମରୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାବା ବାବା ବୋଲି କହୁଛ। ତୁମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମାଳାର ଦାନା ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାଳାର ଦାନା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଯାହାକି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ହେବେ। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେଠାରେ ପଦବୀ ମିଳିଥାଏ।
ବାବାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବିନା ଏହି ପଦ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଚିତ୍ର ତ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବୁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହିଭଳି ସବୁ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ରୌରବ ନର୍କ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତକୁ ହିଁ ଏହିପରି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ୁଛି। ବୃକ୍ଷପତି ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ ନା, ରାହୁର ଦଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ ଦେଲେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ରାହୁର ଦଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମୁଁ ବୃକ୍ଷପତି ଆସିଛି ଭାରତ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଥିଲା। ଏବେ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ହେଲା ବେହଦର। ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରେ ନାହିଁ। ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନା କିଛି ବୁଝିଥିବେ। ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଟିକିଏ ପଢ଼ି ଶୁଣି ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘୃତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁଣି ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଜ୍ଞାନକୁ ଘୃତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଦୀପରେ ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଘୃତ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ଆସିବ, ଦୀପକୁ ଲିଭାଇ ଦେବ। କେହି କେହି ପତଙ୍ଗ ମହାଜ୍ୟୋତିରେ ଜଳି ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପୁଣି ଘୂରି ଘୂରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହି କଥା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବରେ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପତଙ୍ଗ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏକଦମ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସି ପତଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ଲଟେରୀ ମିଳିଗଲା। ଯାହା କିଛି କରିଦେଇଛ ତୁମେ ପୁଣି ସେହିଭଳି ହିଁ କରିବ। ଯଦିଓ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ପତଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ମାୟା ହରାଇଦେଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏକଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ, ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସମାନ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା, ଏହା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା। ବିନାଶୀ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଥିରେ ହିଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟଟି ବହୁତ ସହଜ, ପରନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କୁ ଏହା କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଶିବ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଆତ୍ମା ଅଟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶରୀର ସହିତ ରହିଛ। ଏହିସବୁ କଥା ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି।
ଆଉ କେହି ବି ଏକଥା ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ରଚନା ହୋଇଛି। ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କଥା କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କହିବ ଯଦି ଛାତ୍ର ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଆମର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଛାତ୍ର ପୁଣି ଶିକ୍ଷକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ବିଜୟୀ ହୁଅ। ତୁମେ ଏହିଭଳି ସେବା କରିଚାଲ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହିଭଳି ସେବା କରିଥିଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ନିଶା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁ ଯେ ଆମକୁ କେହି ଦେହଧାରୀ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନିରାକାର ବାବା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଆତ୍ମାରୂପୀ ଦୀପକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜ୍ଞାନର ଘୃତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରୂପୀ ଦୀପକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନର ଘୃତ ଢାଳିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଏଭଳି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ମାୟାର କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ତୋଫାନ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରା ପତଙ୍ଗ ହୋଇ ପରମାତ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ପତଙ୍ଗ ହୋଇ ପରମାତ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ ସ୍ୱାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସହଯୋଗୀ ତଥା ସହଜ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସହଯୋଗୀ ତଥା ସହଜ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସ୍ନେହ ରହିଛି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଯେତିକି ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ସେତିକି ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବି ମାୟାର ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ବାବା ଏବଂ ସେବା ହିଁ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ତଥା ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ନୁହେଁ। ଯେପରି ବହୁତ ରୋଜଗାର କରି ଖୁସି ମନରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ହୃଦୟର ଫରୁଆରେ ମୋତି ପାଲଟି ଯାଏ। ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ହୃଦୟର ଫରୁଆରେ ମୋତି ପାଲଟି ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।